बेहद की परम 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 महाशांति महाशांति है, महाशांति है। सभी बच्चे जो बेहद के बच्चे हैं, सभी बच्चों को मैं कह रही हूँ, सभी आंखें बंद कर लें और बेहद के क्षीर सागर में, क्षीर दूध को कहा जाता है, क्षीर सागर के अंदर गहरे उतर जाएं, गहरे में चले जाएं, गहराई में चले जाएं और चारों ओर परम प्रकाश ही प्रकाश को देखें और गहरे जाएं और गहरे जाएं और गहरे जाएं। बेहद के सागर के तले में चले जाएं। ये जो पानी का सागर हमारे यहाँ पर है ना, ये तो पानी का सागर है। जो ऊपर में है बेहद की कला में, वो है दूध का सागर, परम प्रकाश का सागर, अमर प्रकाश का सागर, चुंबकीय शक्ति का पावर का सागर, अनंत शक्तियों का सागर। और ऊपर उसकी गहराई में जाते जाओ तो वहां पे कौन मिलेगा? बेहद के दादाजी। और बेहद के दादाजी से आत्मस्वरूप में स्थित होकर पावर ग्रहण करनी है और उस बेहद की पावर से, बेहद की पावर से ऑटोमेटिकली आपके चारों ओर यहाँ भी परम प्रकाश का घेरा बन जाएगा। अथाह शक्तियाँ आत्मा में भर जाएगी। वहाँ तो पावर ही पावर है, शक्ति है और कुछ है ही नहीं। जितनी चाहो पावर ले सकते हो। तो अपनी आत्मा में पावर भरोगे तो आत्मा में से परम प्रकाश की लाइट निकलेगी, किरणें निकलेगी, रेज निकलेंगी। वो सभी जगह एक किरण अनेक किरणें बनती जाएंगी और बेहद का वायुमंडल बनेगा, परम शांति का वायुमंडल बनेगा। वायुमंडल में परिवर्तन होगा। तो जब वायुमंडल में परिवर्तन होता है ना, तब आत्मा में परिवर्तन होता है। वायुमंडल बदलने की बहुत बड़ी सेवा है, विश्व शांति देने की बहुत बड़ी सेवा है। वायुमंडल बदलने से हर आत्मा को शांति, परम शांति की अनुभूति होगी और निसंकल्प अवस्था होगी। इच्छा मात्र विद्या बनने लगेंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कि इतनी परम शांति कहाँ से आ रही है। आपकी गुप्त सेवा है, बाप गुप्त है, बच्चे गुप्त हैं, अभी प्रत्यक्ष नहीं हुए। तो यहाँ क्या लिखा है? लास्ट ज्ञान बम। तो ज्ञान का बम जो बापूजी ने ज्ञान दिया है, वो बम की तरह लगेगा सबको। जब ज्ञान का राज खुलेगा, ज्ञान से पाप की प्रत्यक्षता होगी, तो क्या होगा? सभी आत्माओं के ऊपर जो अभी नहीं मान रहे, नहीं सुन रहे, बम की तरह उनको परमात्मा बम लगेगा और बाप की प्रत्यक्षता का बम की तरह, जैसे धक्का लगता है ना किसी को, बम लगता है, कितना डर जाते हैं। तो इसी तरह से जो ज्ञानी आत्मा है, भारत की कुंभकर्ण है, उनका यही हाल होने वाला है। तो बाप के
जो भी देखे बाप के डायरेक्ट संपर्क में आकर सुने, उन्हों द्वारा यह आवाज निकले कि बाप आ गए हैं। डायरेक्ट अलमाइटी अथॉरिटी का कार्य चल रहा है। ये अंतिम पावरफुल बम, अंतिम पावरफुल बम परमात्मा प्रत्यक्षता अभी शुरू नहीं हुई है। सिखाने वाला डायरेक्ट अलमाइटी अथॉरिटी है। ज्ञान सूर्य सकाश सृष्टि पर उदय हुआ है। यह बात अभी गुप्त है, क्योंकि दूसरी ओर मधुबन में ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा अभी अस्त नहीं हुआ है। तो देखो, अभी ब्रह्मास्त हो चुका है ना, तो अभी बाप प्रत्यक्ष होगा। ब्रह्मास्त्र अस्त हो चुका है, अब ज्ञान सूर्य बाप प्रत्यक्ष होगा। तो प्रत्यक्ष करने वाले कौन है? बेहद के बच्चे, वही प्रत्यक्ष करेंगे। बेहद के बच्चे जो हैं वो बेहद के बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, दादाजी को प्रत्यक्ष करेंगे। कैसे करेंगे? फरिश्ता रूप धारण करके। और फरिश्ता कैसे बनेंगे? डबल लाइट, बाप और आप कंबाइंड रूप में। जब कंबाइंड रूप में बच्चे स्थित होंगे, बाप और आप, तब बाप प्रत्यक्ष होगा। इस अंतिम पावरफुल बम परमात्मा प्रत्यक्षता अभी शुरू नहीं की है। सिखाने वाला डायरेक्ट अलमाइटी अथॉरिटी है। ज्ञान सूर्य सकाश सृष्टि पर उदय हुआ है। यह बात अभी गुप्त है, क्योंकि दूसरी ओर मधुबन में ज्ञान चंद्रमा अस्त नहीं हुआ है। अब तो ज्ञान चंद्रमा अस्त हो चुका ना, अब तो बाप प्रत्यक्ष होने की बारी है। इस अंतिम बम द्वारा हर एक ब्राह्मण के बीच बाप प्रत्यक्ष होगा। विश्व में विश्व पिता स्पष्ट दिखाई देगा। अभी यहाँ क्या लिखा है? ज्ञान सूर्य के उदय होने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मूल्यों के सारे राज खुल जाएंगे। पांचधारियों के पास के साथ खुलेंगे। अभी बाप की प्रत्यक्षता का प्लान बनाना है, लेकिन निमित्त बनना पड़ता है ना, निमित्त बनना पड़ता है। सारे को जो निमित्त बनेगा उसका सारे ब्राह्मण कुल में नाम वाला होगा। यह भी तो एक प्राइज है ना। अब यह लक्ष्य रखो कि सब मिलकर अपनी दिल्ली राजधानी पर विजय का झंडा लहरावेंगे। कहाँ पर झंडा लहराना है? दिल्ली पर, बेगत के स्थान पर। दिल्ली में जो बेगत का स्थान है वहाँ पर अब यह लक्ष्य रखो कि सब मिलकर अपनी दिल्ली राजधानी पर विजय का झंडा लहरावेंगे और सब पर विजय पावेंगे। अब यह रिजल्ट आउट होनी है। राग कौन बनते हैं और कितने बनते हैं, और कोटों में से कोई एक, लाखों में से एक कौन निकलते हैं, वह भी देखेंगे। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। अब मैं थोड़े दिन दिल्ली की वानियाँ पढ़ के बताऊंगी आपको कि दिल्ली के बारे में क्या क्या बोला बाबा ने वानियों में दिल्ली के बारे में क्या क्या बोला गया है, सब मैं आपको बताऊंगी। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ పరివారం నాకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బేహద్ మా ఇస్తున్నటువంటి దివ్య సందేశము, బేహద్ పరం ప్రకాశము, బేహద్ పరం శాంతి ప్రపంచము. క్షీర సముద్రం లోపలికి వెళ్తే ఎంత శక్తి అనేది లభిస్తుంది, బాపూజీ ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానంతో బాంబుతోటి బాపు ప్రత్యక్షత ఎలా జరుగుతుంది అనే టాపిక్ గురించి మా దివ్య సందేశము హిందీలో ఇప్పటివరకు మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హే, మహాశాంతి హే, మహాశాంతి హే. పిల్లలు, నేను మీ అందరికీ చెప్తూ ఉన్నాను, ఎవరైతే బేహద్ పిల్లలు ఉన్నారో కళ్ళు మూసుకొని కూర్చొని బేహద్కే బేహద్ క్షీర సముద్రంలోకి
పాల సముద్రం అని దేన్నైతే అంటూ ఉంటారో అది పరం లైట్ సముద్రము, పరమ తత్వాల యొక్క సముద్రము. దాని యొక్క లోపలికి వెళుతూ పరం ప్రకాశాన్ని చూస్తూ అనుభవం చేసుకుంటూ లోతుల్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే బేహద్దుకే బేహద్దు సముద్రం నుండి శక్తిని, నిధి నిక్షేపాలను, ప్రాప్తిని మీరు పొందగలుగుతారు. స్థూల ప్రపంచంలో కూడా సముద్రం లోపలే నిధి నిక్షేపాలు, వజ్ర వైడూర్యాలు, నిధి సంపద ఉంది అంటారు. అందుకనే సముద్రుణ్ణి రత్నాగరుడు అంటూ ఉంటారు. అలాగే బేహద్దుకే బేహద్ మహాసముద్రము అంటే అలౌకిక శక్తులు, ఆధ్యాత్మిక శక్తులు, ఆత్మిక బేహద్దు పరం శక్తులు. ఇవన్నీ కూడా మీరు అక్కడ ఉండి అనుభవం చేసుకున్నప్పుడు, లోతులోకి వెళ్ళినప్పుడే కలుగుతూ ఉంటాయి. ఏదైతే పైన బేహద్దుకే బేహద్ కళా ప్రపంచంలో అమర ప్రకాశము, ఇది అయస్కాంతం లాగా పవర్ కలిగినటువంటి సముద్రం, అనంతమైన శక్తుల యొక్క సముద్రం. ఈ విధంగా పైన లోతుల్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే అక్కడ మీకు బేహద్దుకే బేహద్ దాదాజీ లభిస్తారు. ఆ బాపూజీ యొక్క మూల స్థానము, బాపూజీ యొక్క మూల స్వరూపము మీకు అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది. బేహద్ దాదాజీతోటి ఆత్మస్వరూపంలో ఉండి పవర్ని గ్రహిస్తూ ఉండగలుగుతూ ఉంటారు. ఆ బేహద్ పవర్ తోటి, బేహద్కే బేహద్ పవర్ తోటి ఆటోమేటిక్గా మీ చుట్టూ నలువైపులా పరం ప్రకాశము అనేది ఉంటుంది. లెక్కలేనటువంటి శక్తులు ఆత్మ లోపల నిండుతాయి. అక్కడ పవరే పవర్ ఉంది, శక్తియే శక్తి ఉంది, ఇంకా ఏమీ లేదు. ఎనర్జీస్, చైతన్య శక్తులు, ఇది మీరు ఎంత కావాలనుకుంటే అంత తీసుకోవచ్చు. తమ ఆత్మ లోపల పవర్ని నింపుకోండి. ఆత్మలో పరం ప్రకాశము, లైట్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో, కిరణాలు బయటపడుతూ ఉంటాయో, ఈ యొక్క ఆత్మ కిరణాలతోటి అన్ని వైపులా కూడా మరి బేహద్దు వాయుమండలం, పరం లైట్ వాయుమండలం, పరం శాంతి వాయుమండలం, పరమ తత్వాల వాయుమండలంగా మారిపోతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే వాయుమండలంలో పరివర్తన అయ్యిందో అప్పుడు ఆత్మలో కూడా పరివర్తన అవుతూ ఉంటుంది. వాయుమండలం మారటంతో చాలా గొప్ప సేవ అనేది జరుగుతుంది. అసలు వాయుమండలాన్ని మార్చడమే అన్నిటికంటే గొప్ప సేవ. ఇదే మిగిలి ఉంది అని మాటిమాటికి అవ్యక్తవాణిలో చెప్తూ ఉంటారు. విశ్వశాంతి ఇచ్చేటువంటి గొప్ప సేవ ఇది. విశ్వంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఆత్మకు పరం శాంతి అనేది వాయుమండలం పరివర్తనతోటే అనుభూతి అవుతూ ఉంటుంది. ఆత్మలో శాంతి, పరం శాంతి అనుభూతి అవుతుంది. ఆత్మ నిస్సంకల్ప స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఆత్మ ఇచ్చా మాత్రం అవిద్య స్టేజిగా తయారవటానికి ఈ పవరు, శక్తి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. వారికి అప్పుడు కోరికంటే ఏమిటో తెలియనటువంటి స్టేజ్లోకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. దీన్నే పరం శాంతి అంటారు. ఇది చాలా గుప్తమైనటువంటి సేవ. బాపు గుప్తం, పిల్లలు గుప్తం, పిల్లల యొక్క పురుషార్థము గుప్తమే. కానీ ఇప్పుడు ప్రత్యక్షం అయ్యేదే ఉంది. ఇంకా ఎంతకాలం గుప్తంగా? ఎప్పుడైతే మరి వాయుమండలం మారుతుందో, అందరికీ పరం శాంతి అనుభూతి అయ్యిందో, పరమతత్వాలు, పరం లైట్, పరం ప్రకాశం అనేది భూమి మీదకి దిగిందో అప్పుడు ప్రత్యక్షత అనేది జరిగిపోతూ ఉంటుంది. అందుకనే ఇక్కడ రాశారు అవ్యక్తవాణిలో, లాస్ట్ జ్ఞాన బాంబు. ఏ జ్ఞాన బాంబు? ఏదైతే బాపూజీ జ్ఞానం ఇచ్చారో, బేహద్దు జ్ఞానము, ఆ యొక్క బాంబు అనేది తోటి విస్ఫోటం అంటే పేరటంతో, జ్ఞానం ప్రత్యక్షం అవ్వటంతో, జ్ఞాన రహస్యాలు ఓపెన్ అవ్వటంతో బాపు ప్రత్యక్షత అనేది జ్ఞానం ద్వారా అవుతారు. ఆత్మలందరూ కూడా జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవటం, వినటం జరుగుతూ ఉంటుంది. అన్ని వైపుల నుండి పరమాత్మ బాంబు కూడా మరి విస్ఫోటం వ్యాపించిందనుకోండి, పవరు, బాప్ ప్రత్యక్షత జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది బాంబులాగా అనేది పవర్ని ఇస్తూ ఉంటుంది. ఏదైతే విస్ఫోటం జరిగినప్పుడు బాంబు అది వినాశకారిగా ఉంటుంది. జన నష్టం, ప్రాణ నష్టం, ధన నష్టం, అంత నష్టం అవుతుంది. కానీ పరమాత్మ ప్రత్యక్షత అన్న బాంబుతోటి ప్రతి ఒక్క ఆత్మకు జ్ఞానం అందుతుంది. జ్ఞానం ద్వారా తండ్రిని గుర్తించటము జరుగుతుంది. వాయుమండలంలో ఇది వెళ్ళిపోయినప్పుడు వాయుమండలం
పరివర్తన అవుతుంది. అందరికీ పరం శాంతి అనుభూతి అవుతుంది. ఇంక వాళ్ళకి ఏ భయము అనేది ఉండదు. అజ్ఞాని ఆత్మలు అయితే భయపడుతూ ఉంటారు. భారతీయ కుంభకర్ణులు ఎవరైతే ఉన్నారో పండుకొని నిద్రపోతూ ఉన్నారు. ఏదైనా సరే బాపు డైరెక్ట్ యొక్క సంపర్కంలోకి వచ్చి జ్ఞానం వినగలుగుతూ ఉంటారు మేల్కొన్నప్పుడు. ఎప్పుడు మేల్కొంటే అప్పుడే పగలొచ్చినట్టు మరి భారతీయ కుంభకర్ణుల్ని లేపాలి అంటే ఇట్లాంటి జ్ఞాన బాంబుని విసిరివేయాల్సిందే అంటున్నారు మా. దీని ద్వారానే వాక్కుకు అతీతంగా వెళ్ళగలుగుతారు. బాపూజీ యొక్క జ్ఞానం అంతా అర్థమవుతుంది. డైరెక్ట్గా ఆల్మైటీ అథారిటీ కార్యక్రమం నడుస్తూ ఉంది. ఇది అంతిమ పవర్ఫుల్ బాంబ్, పరమాత్మ ప్రత్యక్షత బాంబ్ ఇంకా ఇంతవరకు ప్రారంభం కాలేదు అంటున్నారు. నేర్పించేటువంటి డైరెక్టరు ఆల్మైటీ అథారిటీ. జ్ఞాన సూర్యుడు సాకారమైన సృష్టిలో ఉదయించారు. ఈ విషయం ఇప్పుడు కూడా గుప్తంగానే ఉంది. ఎందుకు అంటే మధువనంలో జ్ఞాన చంద్రమ అస్తమించటం జరిగింది. కానీ ఎప్పుడైతే చంద్రుడు అస్తమిస్తాడో సూర్యుడు ఉదయించాలి కదా. ఇప్పుడు సూర్యుడు ఉదయించేటువంటి సమయము అయితే అమృత వేళ ఇప్పుడిప్పుడే ఉదయిస్తూ ఉన్నాడు. ఎవరైతే పక్కా సనాతన దేవతా ధర్మాత్మలు బేహద్ పిల్లలున్నారో సూర్యోదయానికి ముందే లేచి ఆయన యొక్క సంధ్యావందనం పూజ చేస్తూ ఉంటారు. అదేవిధంగా బేహద్ పిల్లలు బేహద్ జ్ఞాన సూర్యుడిని మహాసూర్యుడిని మరి జ్ఞానం ద్వారా తెలుసుకొని పురుషార్థం చేస్తూ ఉన్నారు. విశ్వం మొత్తంలో జ్ఞాన సూర్యుడిని మహాసూర్యుడిని ప్రత్యక్షం చేయటానికి. ఎప్పుడైతే మరి బ్రహ్మ అస్తమించాడో బాపు ప్రత్యక్షత జ్ఞాన సూర్యుడు బాపు ప్రత్యక్షం అనేది అవుతూ ఉంటారు. ప్రత్యక్షత చేసేవాళ్ళు ఎవరు? బేహద్దు పిల్లలే. ఎవరైతే ప్రత్యక్షం చేస్తారో వాళ్ళు బేహద్దుకే బేహద్దు ప్రాప్తిని పొందుతారు. బేహద్ బాపు ప్రత్యక్షతోటి దాదాజీని ప్రత్యక్షం చేయటంతో ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని ధారణ చేయగలుగుతారు. ఎలా చేస్తారు ప్రత్యక్షత అంటే? ఎవరైతే మరి బేహద్ పిల్లలు ఉన్నారో వాళ్ళు ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని ధారణ చేసి మరి బాపు రూపాన్ని ప్రత్యక్షం చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు డబల్ లైట్గా అవుతారు. ఫరిస్తా అంటే ఎవరు? డబల్ లైట్. ఆత్మ పరం లైట్, శరీరము పరం లైట్. బాప్ ఔర్ ఆప్ కంబైండ్ స్వరూపంలో ఉండాలి. ఎప్పుడైతే కంబైండ్ స్వరూపంలో పిల్లలు ఉంటూ ఉంటారో అప్పుడే బాపు ప్రత్యక్షత అనేది జరుగుతుంది. ఈ అంతిమ పవర్ఫుల్ బాంబు పరమాత్మ ప్రత్యక్షత అనేది ఇప్పుడు ఇంకా ప్రారంభం కాలేదు. నేర్పేటువంటి డైరెక్టరు ఆల్మైటీ అథారిటీ జ్ఞాన సూర్యుడు సాకార రూపంలో సృష్టిలో ఉదయించే ఉన్నారు. అయితే ఇప్పుడు ఇంకా గుప్తంగా ఉన్నారు. రెండో వైపు మధువనంలో జ్ఞాన చంద్రుడు అస్తమించటం అనేది జరగలేదన్నట్టుగా ఇంకా వాళ్ళు జ్ఞాన చంద్రుడిని బ్రహ్మబాబాని గద లేఖరాజునే పట్టుకొని ఎలాడుతూ ఉన్నారు. ఆయన అస్తమించటము అంటే ఆయన ప్రభావము ఆయన యొక్క ఇది తప్పుకొని బయటకు రావటం. జ్ఞాన సూర్యుని గుర్తించటము అంటే జ్ఞానాన్ని బాపుని గుర్తించటము. అప్పుడు బాపు ప్రత్యక్షత అవ్వటం అనేది జరుగుతుంది. ఇప్పుడు అంతిమ బాంబు ద్వారా ప్రతి ఒక్క బ్రాహ్మణ బిడ్డ మధ్యలో బాపు ప్రత్యక్షం అవుతారు. విశ్వంలో విశ్వపిత స్పష్టంగా కనిపిస్తారు. ఇప్పుడు ఈ విషయం ఇక్కడ రాయబడి ఉంది. జ్ఞాన సూర్యుడు ఉదయించడంతో అన్ని స్పష్టమవుతాయి. మురళిల్లో కూడా చాలా రహస్యాలు ఉన్నాయి. అవి ఒక్కొక్కటి ఓపెన్ అవుతూ ఉంటాయి. పాత్రదారుల యొక్క పాత్ర అనుసారంగా ఓపెన్ అవుతూ ఉంటాయి. బాపు ప్రత్యక్షత ప్లాను తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. నిమిత్తంగా ఎవరు తయారవుతారు? నిమిత్తంగా అయ్యేదెవరు అంటే బ్రాహ్మణ కులంలో ఎవరైతే ముఖ్యమైన ఆత్మలు ఉంటారో వాళ్ళ పేరును పైకి తీసుకొచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు. ఎవరైతే బాప్ పేరును పైకి తీసుకొస్తారో వాళ్లకు ప్రైజ్ కూడా లభిస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ లక్ష్యం అనేది పెట్టుకోండి. అందరూ కలిసి తమ ఢిల్లీ రాజధాని పైన విజయ్ జెండా ఎగరవేయాలి అని. ఎక్కడ ఎగరవేయాలి? ఢిల్లీ పైన. ఢిల్లీ అంటే బేహద్ జ్ఞాన స్థానం. ఢిల్లీలో మరి బాపు ప్రత్యక్షత జరగాలి అంటే ముందు అది లైట్ హౌస్గా కావాలి. అక్కడ లక్ష్యం పెట్టుకోండి. అందరూ కలిసి ఢిల్లీ రాజధాని పైన విజయ్ జెండా ఎగరవేయాలి అని అందరిపైన. అప్పుడు అందరూ విజయ ఆత్మలుగా అవుతారు. ఈ యొక్క రిజల్ట్ అవుట్ అయ్యేదే ఉంది. ఇప్పుడు మరి ఎవరైతే బూడిదలాగా అయిపోయి తండ్రికి స్వాహ అయిపోయి ఎవరైతే అవుతారో నిలబడతారో వాళ్ళు తండ్రిని ప్రత్యక్షం చేయగలిగిన వాళ్ళు.
కోట్లలో నుండి కొద్ది మందిలో నుండి కొద్దిమంది మాత్రమే ఇలాంటి పిల్లలు బయటపడతారు అని అంటున్నారు మా. అచ్చా బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై మా అంటూ ఉన్నారు. ఈ కొద్ది రోజుల వరకు నేను ఢిల్లీ వాణిల గురించి చదువుతాను. ఢిల్లీ యొక్క విశేషత పిల్లలందరికీ తెలియాలి. దీని గురించి దీని బేహద్ అవ్యక్త ఆకారి బాపు దాదా ఏం చెప్పారో, బాబా ఏం చెప్పారో ఢిల్లీ గురించి తెలుసుకుంటూ ఉంటే మీకు కూడా ఢిల్లీ విశేషత, దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత, ఈ యొక్క శక్తి, మీ చేయాల్సిన డ్యూటీ ఏంటో మీకు అర్థమవుతుంది అని మా అంటూ ఉన్నారు. అచ్చా పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్ పరం